وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام كل مقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى رب العالمين سيد الإمام أبي حنيفة محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البلجري سيد الشيخ محمد كشوي الله بن حجي خصوصا من أرواح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سنتنا المتصل إليهم وخصوصا لأرواح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد القادر أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتكشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله فقه فتح الباري وإذا صح تفويض واجب المعروف بثلاثة أشياء وهي أن يفرضه الزوج على نفسه وترك الزوجة بما فرضه أو يفرضه الحاكم على الزوج ويكون المفروض عليه مهر المصر ويشترط علم القاضي بقدره. أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط أن يدخل الزوج بها أي زوجة المفوضة قبل فرد من الزوج أو الحاكم فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول. ويعتبر هذا المهر بحال العقد بالأصح.
berarti itu loh. Wa idza sahat tafwidu dan apabila sah tafwid itu penyerahan terhadap masalah jujuran. Wajibul mahru fihi, maka wajib memberi mahar padanya bisalasati asya'a dengan 3 macam. Wahya, dan bermula yang 3 macam itu: 1. Ayyubridahu, menentukan atau memberikan akan itu mahar azawju oleh suaminya atau calon mempelai laki-laki ala nafsihi, memberikan menentukan atas dirinya. Yubridah itu menentukan jujuran calon suami atas dirinya. Watar zawjatu, dan redha senang calon perempuannya atau calon istrinya bima faradahu, dengan mahar yang ditentukan atau diqadarkan oleh calon suaminya. Itu satu. Yang kedua, au yufridul hakimu, atau yang menentukan, mengukurkan. Yufrid itu menentukan jujurannya itu hakim. Hakim ini boleh jadi kepala KUA. Ala zawji, menentukan jujurannya atas suaminya. Wa yakunul mafrudu alaihi, dan jadilah yang ditentukan jujuran atasnya itu mahral misli, jujuran atau mahar pasaran. Mahar pasaran. Kemudian wa yushtaratu ilmul qadi biqadri, dan disyaratkan mengetahuinya tuan qadi atau tuan naib ukuran jujuran pasaran biqadril mafruh mahral misli, kadar ukuran jujuran mahar pasaran. Amar ridha zawjaini, adapun menerima dengan senang hati calon mempelai dengan laki-laki bima yubriduhu, dengan apa yang sudah ditentukan oleh tuan qadi, fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan. Yang ketiga, ayudkhilu zawjuhu, atau mendukhul, atau ya boleh mendukhul oleh suaminya biha bizaujatil mufawwadati, dengan istri yang mufawwadah, yang menyerahkan jumlah mahar qabla fardhi minaz zawji, sebelum penentuan dari calon suaminya, awil hakimi, atau hakim, fayajibu laha maharul misli, maka wajib baginya memberikan jujuran atau mahar pasaran binafsid dukhul, dengan sebab dijima atau dengan sebab diwakil. Wa yu'tabaru hadzal mahru, dan dipandang ini mahar jujuran bihalil aqdi, di seketika atau di saat akad nikah, fil ashahi, pada kaul yang paling sahih. Paham? Ada paham? Rahmat paham? Ada. Tik paham? Bol. Ada paham? Jaga penjelasannya. Jaga penjelasannya. Wa idza sa'at tafwid, dan apabila sah secara hukum tafwid penyerahan ketentuan jujuran
sah. Yang kelola. Nah, makanya yang lewat dibahas bahwa yang menentukan jujuran ini boleh dari pihak perempuan. Jujuran atau mahar sebuah pernikahan sunat disebutkan di saat akad nikah. Namun tidak wajib jika di saat akad nikah itu si mempelai atau tidak menyebutkan mahar atau jujuran pernikahan, maka akad nikahnya sah. Sekarang Rahmat melamar kakaknya Umar. Ada Marbicika? Ada. Binian. Lamar ya boleh ada. Ya umpama aja lah. Ada kakak binian ada. Adik. Ada Jawa. Ada. Kakak binian ada. Ya sudahlah. Rahmat melamar seorang perempuan yang bernama Raudhah. Datanglah keluarga Rahmat untuk melamar Raudhah. Lalu lamaran Rahmat diterima oleh keluarga Raudhah. Tetapi biasanya setelah lamaran itu diterima, orang akan bertanya berapa jujurannya. Ujar keluarga Rahmat, kami 4 betakon, jujurannya berapa atau maharnya berapa? Dijawab oleh keluarga perempuan yang bernama Raudhah ini, ujar dan keluarga, kami pasrah saja. Paham? Kami terserah saja. Nah, berarti kada dipindai jujur. Sekarang kayak apa menentukan jujuran itu? Nah sekarang kalau memang secara hukum sah tafwid wajib mahar, tetap wajib bayar mahar. Jangan kada mahar. Jangan mentang-mentang ujar keluarga bibiniannya, kami terserah saja maharnya berapa? Sekalinya 5.000 telalanya daripada jerutas wasi. Itu Nabi zaman dulu mengatakan iltamis walau kataman min hadidin. Jujurlah, lampa, maharilah perempuan itu sekalipun dengan sebingkai utas besi, cincin besi. Nang penting ada nilainya. Ini jangan perai lalu jujuran, jangan kedek lalu. Lah, sekalipun keluarga perempuannya ini tidak menyebut, terserah aja. Maka ketika keluarga perempuannya ini mengatakan terserah saja, wajibal mahru, tetap wajib bayar mahar. Tetapi bayar mahar di ini ketentuan bayar maharnya ini bisa salah satu asya dengan 3 macam. Pilih ya salah satu yang 3 ini. 1. Ayyudahu zawju ala nafsihi, menentukan jumlah jujuran itu oleh calon suaminya nang menentukan atas dirinya juga. Itu lalu pihak Rahmat nang menentukan berapa memberi jujuran, berapa memberi mahar. Watar zawju cuma mengatakan pihak keluarga senang jua. Watar berzaujatu dan ridha, senang perempuan calon mempelai wanitanya bima faradahu dengan mahar yang sudah ditentukan calon mempelai laki-laki. Pihak keluarga laki-lakinya yang menentukan berapa jumlah maharnya, namun diingatkan juga
pihak perempuannya itu supaya senang. Jangan mentang-mentang orang keluarga perempuannya mengatakan jujurannya, maharnya terserah saja, lalu diberi 1 juta, ini kadang membuat rela keluarga pihak perempuan. Jangan. Maka kita aja yang bisa rahmat. Aku mendatangkan rahmat. Karena orang punya rahmat, hendak lawan perempuan pertama raudhah terus rahmat. Bisa raudhah, aku ikut dapat. Apabila orang raudhah ini puasa, selawat ini. Bungasnya dapat terus. Merakan orang karena melihat ujar orang nenek ngalih ini mengandak dijurang guru melamarakan nenek. Itu lele. Jadi waktu melamar rahmat kita penik keluarga bini berapa garang teh jujurannya. Ujar orang mama terserah piannya guru aja, maka bisa kita harus bisa nah kita apa ya kita merombongan orang rahmat gaya palayaknya betakuna itu lo bini tadi orang mana umpamanya orang kampung jajuan orang kampung napa mau jauh-jauh kawin jauh rahmat kampung lo berapa kilo sedang ele abong gak kami itu lah. Nah tanya akan dulu betakon dulu di sana pasarannya berapa? Arti pasaran itu pasaran terakhir, jangan kawin 20 tahun lewat lah pik. Nah arti pasaran benang standar umum tuh jangan melihat nang orang sugih, jangan nang normal aja betakon dulu siapa nang orang kawin di sini nang sudah si pulang berapa maharnya jujurannya sekian si pulang bang sekian oh sudah berarti ini layak aja toh diberi nang di sana biasanya jujuran 30 juta ada lebih di sana tahu lah itu hendak mencari info ngarannya maharul misli jujuran pasaran jadi kamu tahu pikai jangan hendak saridangi binian ini ada kamu beberapa ini nang kampung pasarannya larang 100 jutaan ada pikai nah kamu harus tahu dulu sebelum dilamar orang kenapa pikai ini orang daerah sini larang jujuran mahal iya, paling murah ujar 75. Nang itu paling murah 75. Ujar ini kambing 10 ekong ya, kata cukup. Kambing 3 juta, 10 ekong 30 juta aja. Mun 75, mah 70 ekong. Ada sudah nang pasaran aja lah. Pasaran nang di situ berapa umpamanya 30 juta pasaran jujurannya tuh habis. Arti habis itu rahmatai biar kamu mengerti jujuran itu maharnya 30 juta nang lainnya nah itu ada kena tuh itu tradisi lagi ada yang namanya selain mahar selain jujuran apa panglarang itu melarang aja ngaran panglarang paham lah pik panglarang ya nah itu akan melarang bener itu terserah aja hendak ditambahi kakak bapanglarang kakak aja ujar keluarga binian ngedosa bapanglarang dan ngalihi larang cocok saya itu aja nah berarti bersih ngarannya 30 juta bersih panglarangnya di sana juga ada nang belain berapa 30 juta panglarangnya apa panglarangnya jar cincin 5 gram 5 juta Imbe itu sarap berselambar pulang mulai ujung koko sampai ujung rambut tuh sarap sebuting sampai luar dalam
Sarua besumping teu panglarang dia nang ada di bari salop apa na ieu nang mau unjuk panglarang ya. Ana kalau teh teu na iya nang kalimatnya orang-orang antin menikah itu beantaran ya. Itu nang diantar itu panglarang, iya nang membawa ayam, bawa itik. Itu beantaran, itu dalam agama kadang-kadang itu tradisi. Nah tradisi kita hargai selama kada apa selama kada melanggar aturan agama tradisinya. Ayo anda pepanglarang silahkan kena acaranya napa bataran nah ya nang rahmat tete timbah nikah bataran itu tak matar panglarang ya nang membawa itu tak sarabaan ini kan ginjo apa di bawah itu tak nah di saat pepang maataran ini ya nangnya pepantunan dorap itu dorap ini pepantunan tuh nang sama-sama pada bibinian gua ini adu pantun. Itu orang antar panglarang itu tuh lah sudah ujar rahmat kubari 30 juta berasih ada panglarang keluarga perempuannya senang aja alhamdulillah terima kasih banyak boleh. Tapi ketika memberi orang pasarannya 30 juta lalu rahmat memberi 10 juta ridha lah keluarganya kira-kira ujar orang turun banget anak buah guru ini kemana mandak akal ngejar mana menukar ranjang mana menukar ini 10 juta ini akan apa nah iya nah makanya tadi kalimatnya watar zaujatu dan ridha senang pihak perempuannya pihak keluarga calon mempelai bini-bini ini bima faradahu dengan jujuran yang ditentukan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Sekalipun pihak keluarga perempuan tadi pasrah saja berapakah jujurannya? Nah kemudian atau yuqidul hakimu yang menentukan jujuran itu hakim tuan qadhi ya bahasa kita kepala KOA kepala kantor urusan agama. Nah umpama rahmat berdatang kepada seorang perempuan bernama Raudah waktu memandir jujuran ujar pihak keluarga tarasarah aja. Nah lalu bolehlah buahan keluarga rahmat ini bisa gimana untuk cara pengalih lalu minta pendapat tuan qadhi kepala KUA datang kepala KUA kami berdatang lawan seorang perempuan yang bernama Raudah orang ini dan itu mereka menyerahkan jujuran kepada kami pian yang menentukan lalu ditentukan oleh si kepala KUA boleh wa yakunul mafrudu alaihi mahral misli maka adalah yang ditentukan atas pihak suami ini maharnya mahral misli jujuran pasaran. Nah lalu si tuan qadhi kepala kantor AOA ini kan naib mengerti sudah tahu berapa pasaran jujuran. Maka si tuan naib kepala KUA itu akan memberikan keputusan ketentuan jujurannya itu adalah jujuran atau mahar pasaran. Lalu tuan naib betakon rahmat calon bini tadi orang mana? Ujar rahmat jauh pang ini di luar negara. Di luar negara, artinya kan di negara, di luar negara, lain di luar Indonesia, lain di luar negara. Paham?
Di luar negara kalau bio di luar negara ala bio sama negara kan? Kamu keluarga dari biolog? Nah, di luar negara dia ala bio. Luar pada negara itu dah. Nah, ujar nang aku tahu jujuran di alam bio itu pasarannya 50 juta umpama. Jangan dikira pasar itu contoh aja. Nah itulah. Jadi naib nang menentukan tuh boleh jual supaya jangan salah. Nah wa yusyaratu ilmul qalbi dikatri dan disyaratkan mengetahuinya si tuan qalbi jujuran kadar ukuran mahar pasaran si tuan qalbinya tahu kudu mungkin enggak tahu. Ini kadinya tadi tahi ayunin. Ada sarik kalau mantap biar tuan kadi ini naib tahi. Ada tahu ahli lainnya berpengalaman lawas sudah. Lain tadi tahi ini dasar supir tahi warai. Sarik supir kalau berbeda supir tahi. Padahal tahi itu bahasa Dayak, bahasa Pekumpai, artinya supir lawas mahir udah. Lalu ikam nyambut pengulu tahi. Sarik kenapa orang hati-hati bahasa dari orang? Situasi ini kan pengalaman banyaknya nikahkan orang, tahu wilayah, tahu bahwa situasi tadi tahu bahwa di kampung ini pasaran jujuran nikah itu sekian, itu syaratnya dulu. Jadi tuan kadi kada tahu jangan menentukan. Bepada itu tuan kadi ujar tuan kadi bibiniannya orang mana negara luar negara di mana dia labio. Nah aku kada tahu lah mundi alabio itu aku kada tahu berapa pasarannya jujuran orang nikah. Kata tempat aku lagi nyen mikir hanya tentuakan jujuran. Amar rida zaujaini adapun rida atau menerima dengan senang hati dua pihak laki-laki dan perempuannya bima yufriduhu dengan jujuran yang ditentukan oleh kepala KOA atau tuan naib pala yusyarat itu disyaratkan. Pokoknya bila inya naib menentukan jujuran senang kada senang terima. Karena naib menentukan itu sesuai dengan harga jujuran pasaran. Jadi kamu tahu kamu belajar rahmat tahu kamu orang tahu oleh kira-kira tahu itu sampai sini tuh pekai kira-kira pasarannya kayak itu tupang leh. Tapi menikam ke luar negara tidak atau dalam negara kira-kira lain, keluar negara lain pasarannya, ke Amuntai lain pasaran jujuran lain, ke Tanjung lain, apalagi ke Jakarta situ. Masing-masing daerah punya mahrul misli jujuran pasarannya jujuran yang biasa di kampung itu dua ayat zauju biha nang ketiga atau menukul si suami dengan bini-bini nang menyerahkan jujuran tadi qabla fardin minaz zauji sebelum ditentukan dari pihak laki-laki dan pihak hakim. Nah ini belum jujuran langsung ditembak ya belum besar jujuran nikah apa timbak dulu ay jujuran dulu payaibulah mahrul misli maka wajib bagi perempuan itu memintai mahrul misli binafsi dukhul dengan sebab dukhul.
wa yu'tabaru hadzal mahru dan diiktibar dipandang ini mahar di halil aqdi di waktu akad nikah fil ashah. Nah kapan diakuinya diakuinya sebuah jujuran itu diakui di saat akad nikah. Makanya repot sekarang ini orang repot. Coba lah ini hati-hati beda. Orang waktu berdatang disambat dimintai 50 juta, tetapi di saat akad nikah 100.000. Nang mana nang sah nang dipandang mahar itu nang di akad nikah itu. Ramadhan nang di akad nikah itu nang dipandang. Maka nang terjadi masalah tuh kene Ramadhan nang jangan ribut tuh nang jadi ribut tuh kene lah Rahmat kawin lawan perempuan maharnya 50 juta dipindai, tapi di waktu akad nikah ternyata 100 juta aja disambat. Ada 100 juta, 100.000. Jika perkawinannya ini baik-baik saja, kada apa-apa lah. Kada jadi masalah. Tapi ketika terjadi ketidakakuran, oh ternyata bini-bininya kada mau baik lawan Rahmat. Paham arti kada bagus lah. Malam pertama bersama lading. Oh mau Rahmat bersama lading ini kayak kon ini parai. Paham maksud parai itu men? Apa? Parai si unyil. Paham lah. Nah paham. Malam kedua ujar Rahmat mudahan dapat kok. Ujar Rahmat mudahan dapat kok. Nih, kenapa kawin kada dapat Tuhan? Pak cicok ngejar daruk ngejar. Kawin kada dapat Tuhan bakuran baik dulu, bukan pacaran kada dapat Tuhan. Bertahuan aja dulu. Nih akibatnya nih ya nenek. Malam kedua lading disimbani oleh mintuha gunting pulang ada ngajar malam mengunting-gunting kertas ngajar apa dipacang dicocok nyelan gunting kada jadi parai pulang film nenek paham iya paham parai pulang dah salahnya nih dukhulul asyafafil parai ada paham penonton Ramadhan paham dukhulul asyafah fil parai dulu malam ketiga simpan orang gunting tahu membawa ubing aku jarang ubing pulang ini iya pangdah ya Rahmat parai pulang malam keempat haid ya Rahmat lucung apa nenek yalah sekali haid 15 hari Omar Rahmatna buruk sambil buruk tahu buruk pialing aduh lalu hari ini pikai berhasil selamat berahmat sabar banget Rahmat itu mudah bagus nih ujalah udah aman lading diamanakan gunting diamanakan leh uping gede lagi pegah malam dah sekalinya mah betumbuk ulin bumutung dah ulin turi nah hajar nunggu biniannya nih betumbuk ulin leh parai pulang kira Rahmat ini dukhulul asyafah fil parai pulang
akhirnya rahmat kedetahan ujar rahmat. Kenapa bulan-bulan kada gampangan sebulan lebih itu ngot burung rialen ini mak mulai bahari panjang sekali sampai kawin siap sudah ilmunya udah belajar ada ujung kita pada saking mendarasnya rahmat Fathul Ijar nyak tapi parah ya rahmat bertahan aku lapas belah dicerai berarti ini perempuan dicerai bila dukhul kada pernah ditimbang. Dalam ketentuan fikih apabila perempuan kawin dengan seorang laki-laki kada pernah didukhul, kada pernah ditimbang. Jangan salah artilah paham boleh timbang kalau wajib raddu nisfil mahari membolehkan separuh mahar. Wajib membolehkan separuh jujuran. Ujar bibiniannya, ayo kami bolehkan. Kami bolehkan maharnya. Berapa nang dibolehkan? Nang mahar yuk kabar. Mahar nang diitibar. Mahar nang diitibar yaitu waktu diakad nikah. Kalau nang diakad nikah 100.000, bolehkan keluarganya 50.000 jum bolehkan. Kada ujar rahmat. Jujuran kan 50 juta lain. Yuk tabaru hadzal mahru, mahar itu dipandang fil aqdi napa waktu diakad itu fil asah. Namanya bang itu ramadai bilainya orang berkawinan itu dilihat dulu. Lamun orangnya sudah baik-baik aja, wah kada apa-apa nih baik-baik aja, biar ayo 100.000 Bapak disambat. Tapi apabila ada kemungkinan kada baik, sambat 50 juta. Kenapa? Minta ini disambat jujurannya 50 juta di waktu akad nikah. Kenapa? Karena apabila kada pernah belum dukhul cerai, dia wajib pihak keluarga perempuan wajib mengembalikan jujuran separuh. Bolehkan kembalikan jujuran 25 juta. Pihak laki-laki boleh menuntut. Paham men? Paham. Habis. Kemudian wa in mata ahadu zaujaini qabla fardin wa watin wajaba mahru mislin bil azhar. Jikalau mati salah seorang dua mempelai, pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, sebelum menentukan jujuran atau sebelum watak itu bagaimana? Nah, ini belum sudah Ramadan belum penentuan jujuran, soalnya pihak laki-lakiannya mati itu kayak apa? Atau pihak perempuannya mati itu berlalu biasa aja kan? Ada pembicaraannya. Paham rahmat. Ini umpama hari Minggu nikah. Ya kada. Belum kalau disebut jujuran belum. Belak mati pihak laki-lakinya atau pihak perempuannya ini kayak apa masalah jujuran ini. Masalah mahar yang dibicarakan kemarin itu kayak apa? Nah
Nah, ini ada ceritanya di dalam hukum fikih. Wa in mata ahadu zawjaini ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ngerti aja. Baca iswas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa idza sahha tafida wa jawara fihi thalathati ashya'a hiya yufarriduhu zawjun ala nafsihi wa tawalla zawjatan bima faradahu wa yufarriduhu hakimu ala zawjin wa yakunu alayhi مثل الاشتراط على القضي بقدره أما رضاء الزوجين يدعوه فلا يحدث أو يدخل عليه يديه إلى زوجته يفرق مخلط قبل الإفراد من الزوج الحاكم فيجب لها ما هو مثل بنفسه الخلوة واعتبر هذا المحبوب بحل العقد في القصاص. الفاتحة.